بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على التوفيق والشكر له على التحقيق، والصلاة والسلام على أطرف منطيق وأشرف فصيح محمد أرفق نبي بأمته وألطف شفيق، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجمع والتفريق. أحمد هاد إلى سبل الهدى، كم بدا منه لأهل الأرض نصح، عربي قرشي طاهر حسن الأخلاق ذات الأصل سمح، جاء بالدين الحنيف وقد طبق الأرض من الإشراك جنح. معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معالي راعي هذا الحفل وراعية الحفل، وزير الشؤون الدينية والعادات والتقاليد، وزير التربية الوطنية، ممثل رئيس البلدية الثالثة، ممثل وزارة الشباب والرياضة، معالي سفير المملكة العربية السعودية حرسها الله، ممثل المجلس الإسلامي الأعلى بمالي، مدير الجامعات والمعاهد والمراكز وحلقات ودور التحفيظ، السيدات والسادة، الوجوه الناظرة الناظرة التي يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار، الوجوه اللامعة النورانية الغراء التي تزيد رؤيتها الأفراح وتداوي نسماتها الجراح، عبيرها شذا يلنجوج فواح تنثره الرياح على القمم في الليل وفي الصباح. نرحب بجلالتكم بأعلى كلمات الترحيب وأسمى العبارات وأصدق المشاعر، كلا باسمه ووسمه وجميل صفاته، بهذه المناسبة الفريدة نستهل هذه اللحظات السعيدة والمناسبة الفريدة بآيات مباركات من التنزيل يتلوها على مقر سيادتكم البلبل الغريد والصوت المنقطع النظير والأداء المميز الفريد، الطالب القارئ محمد أحمد سيسي الفاولي. Merci beaucoup. Monsieur le chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le chef de cabinet du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Madame la marraine de cette grande semaine, Monsieur le... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما
تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم مدى الأزمان لتفريك يا لمالي هذه تحياتي عالمي على المالي وافرف آيا العالمين رمزا للاستقلال كل شعبنا واحد كذا نيتنا وكذا الهدف العز والمجد في مالي السعي والسعد في مالي يا مالي يومي يا مالي غدي كل شعبنا واحد كذا نيتنا وكذا الهدف. Merci beaucoup, Aït Grafoué. On allait faire l'exécution de l'hymne national du Mali en français et en arabe, mais vu notre retard, ou bien nous allons le faire. Ah, ok, merci pour votre autorisation, Monsieur le Président. Donc, à deux, attention pour l'exécution de l'hymne national du Mali en français. 1, 2. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple habite une fois pour il
l'Afrique est née. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans, au-dehors, debout sur le rempart, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat, c'est la l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les gens fleurissent d'espérance, la guerre vivrait de confiance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Alladhi manna alayna bikarami as-sa'ada. Alhamdulillah. الذي أرانا هذا اليوم السعيد الذي هو افتتاح الأسبوع الوطني للتلاميذ والطلاب الناطقين باللغة العربية في جمهورية مالي. Monsieur le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le représentant du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, représentant le ministre, Madame la présidente de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali, une femme marraine de la semaine, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques accrédités au Mali, notamment Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République du Mali, Monsieur le représentant du Haut Conseil islamique du Mali, Monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements franco-arabes au Mali, les MEDERSA, honorables invités, chers partenaires, distingués participants, camarades, élèves, étudiants et jeunes arabophones du Mali, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum mujaddadan. C'est avec un profond plaisir et un grand sens de responsabilité que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie inaugurale de la Semaine nationale des élèves et étudiants arabophones du Mali. Permettez-moi avant tout propos de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la chance d'être là aujourd'hui et saluer chaleureusement la Commission nationale d'organisation de cette semaine pour son engagement, sa rigueur et son sens du devoir, ainsi que l'ensemble des partenaires techniques institutionnels et communautaires qui ont cru en cette initiative et l'ont accompagnée jusqu'à cette étape décisive. La CNEAM est le fruit d'une vision collective, née de l'écoute, de la concertation et de la volonté de fédérer les énergies autour de la jeunesse arabophone du Mali. Cette jeunesse, forte
de sa diversité, de son héritage culturel et de sa formation intellectuelle, joue déjà un rôle important dans la vie éducative, sociale et communautaire de notre pays. À travers cette initiative, notre ambition n'est pas de créer une rupture, mais de consolider les acquis existants, de structurer les efforts et d'ouvrir de nouveaux espaces de dialogue, de formation, de valorisation en parfaite complémentarité avec les politiques publiques et les actions des institutions de l'État. Mesdames et messieurs, la CNEAM se veut ainsi un cadre national fédérateur où les élèves et étudiants et jeunes arabophones peuvent se rencontrer, apprendre, échanger et s'engager autour des valeurs communes, l'excellence, la citoyenneté, la paix, la cohésion sociale, la responsabilité, la lutte contre l'extrémisme violent et la désinformation. Durant cette semaine, plusieurs volets majeurs seront mis en œuvre. Nous mettrons en avant l'excellence académique et scientifique à travers des compétitions intellectuelles et éducatives afin d'encourager l'effort, le mérite et l'innovation. Nous renforcerons également les capacités des jeunes à travers des formations ciblées, adaptées aux réalités actuelles du marché de l'emploi, de l'engagement citoyen. Une attention particulière sera accordée aux questions de citoyenneté, de leadership, de paix et de cohésion sociale, dans un contexte marqué par les défis liés à la désinformation, au discours de haine et à l'extrémisme violent. Il est essentiel de former une jeunesse éclairée, critique et responsable, capable de contribuer positivement à la stabilité et à l'unité nationale. Mesdames et messieurs, la CNEAM valorisera aussi la culture, le sport, les actions humanitaires et l'intégration africaine, convaincu que le développement de la jeunesse ne peut être complet sans la valorisation et la promotion des valeurs culturelles, de la solidarité et du vivre ensemble. Chers élèves et étudiants, et jeunes arabophones, cette semaine est la vôtre. Elle est une opportunité pour vous de vous exprimer, de vous former, de vous dépasser et de démontrer que la jeunesse arabophone est pleinement engagée dans la construction d'un Mali uni, pacifique et prospère. Soyez curieux, disciplinés, ouverts et porteurs de solutions. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer et de féliciter chaleureusement l'ensemble des acteurs de l'école malienne, les professeurs, les encadreurs, les directeurs et recteurs des universités, les directeurs des lycées et des fondamentales, les promoteurs d'établissements, ainsi que tous ceux qui œuvrent chaque jour pour la formation et l'épanouissement de notre jeunesse. Votre engagement, souvent discret mais essentiel, constitue l'un des piliers
les plus solides de notre système éducatif. À travers ces projets, nous souhaitons vous exprimer notre profonde reconnaissance pour les sacrifices consentis, les initiatives entreprises et la passion que vous mettez au service du savoir. Vous êtes sans nul doute des bâtisseurs de conscience et des artisans de l'avenir. Je voudrais également adresser nos sincères remerciements aux plus hautes autorités de notre pays pour leur accompagnement constant et leur vision éclairée en faveur de l'éducation. Nous saluons tout particulièrement la création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe, la CEFORPA, qui constitue une avancée majeure dans la valorisation des compétences, des diplômés arabophones. Nous appelons donc l'ensemble des acteurs de l'éducation malienne, les acteurs éducatifs, institutionnels, communautaires et associatifs à poursuivre main dans la main cet effort collectif. Continuons à unir nos énergies, à renforcer nos synergies et à multiplier les cadres de collaboration afin de relever ensemble les défis. Éducatifs, sociaux et citoyens qui se dressent devant nous. Car c'est par la coopération, la confiance et la responsabilité partagée que nous pourrons bâtir une école malienne plus forte, plus inclusive et plus tournée vers l'avenir. Je tiens également à exprimer notre profonde gratitude à notre parrain, le professeur Bourema Kansaï. Veuillez le mentionner s'il vous plaît. Le professeur Bourema Kansaï, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour son appui constant, sa disponibilité et la confiance accordée à ce projet national. Nos sincères remerciements vont à Madame la marraine de cette semaine, la présidente de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali, UNAFEM, non moi ma grand-mère, marraine de cette édition, pour son engagement en faveur de la promotion des femmes, de la jeunesse et des valeurs citoyennes. Son accompagnement honore cette initiative et renforce sa portée nationale. Nous saluons aussi le précieux accompagnement institutionnel reçu qui conforte la légitimité et la portée nationale de ce projet. Cet appui est pour nous un signe fort de reconnaissance du rôle stratégique de l'enseignement arabo-islamique dans le développement du Mali. Avant de conclure, je souhaite m'adresser à mes camarades jeunes, à mes camarades élèves et étudiants arabophones, chers jeunes arabophones. Vous êtes les ambassadeurs d'une école. Vous êtes les ambassadeurs d'une culture, d'une éthique et d'une responsabilité morale. Alors, soyez des citoyens engagés, des bâtisseurs de paix, des modèles d'excellence et des acteurs du progrès social. Car le Mali a besoin de nous. Je répète, chers arabophones, vous êtes les ambassadeurs d'une école, d'une culture, d'une éthique et d'une responsabilité morale. Alors, soyez des citoyens engagés, des bâtisseurs de paix, des modèles d'excellence et des acteurs du progrès social, car le Mali a besoin de nous. Je répète pour une dernière fois. Chers jeunes arabophones du Mali, vous êtes les ambassadeurs d'une école,
d'une culture, d'une éthique et d'une responsabilité morale. Alors soyons des citoyens engagés, des bâtisseurs de paix, des modèles d'excellence et des acteurs du progrès social, car le Mali a besoin de nous. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive la jeunesse engagée, vive l'excellence et la citoyenneté, vive la paix et la cohésion sociale, vive le Mali. Merci. قوتنا كلمات معالي الرئيس لم تكن كلمات عادية، وإنما كلمات قيادية استثنائية. تتحول الأحرف الآن، تتوجه الكلمات إلى القيادات الحكيمة الداعمة للشباب، إلى الجهود المتكررة المتواصلة الكريمة في تطوير القطاع الرياضي وتغذية البرامج الشبابية. المجال فصيح رحب خصب لممثل وزارة الشباب والرياضة. Monsieur le Président de la Commission nationale d'organisation, vous avez fait, je répète pour une dernière fois, ça nous rappelle le Premier ministre, chef du gouvernement. Pourquoi pas d'être dans les jours à venir un Premier ministre? Alors veuillez l'applaudir. Nous rappelons qu'il y a la présence aussi des élèves et étudiants de nos différentes régions parmi nous. Veuillez les applaudir s'il vous plaît pour leur attachement à cette initiative nationale. Il y a également la présence de nos pays frères, de l'AES. Merci également pour votre présence. À présent, nous allons appeler le président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Récemment, beaucoup, le monde entier, je peux dire, avait les yeux rivés sur la jeunesse malienne lors de la crise des carburants. Mais sous le leadership de ce président, il a mis la jeunesse au cœur de la recherche sur les solutions des problèmes, en déployant les jeunes dans les différentes stations pour vraiment sécuriser et encadrer les différentes foules. Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, nous vous demandons de montrer au pupitre pour votre allocution. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Merci. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, modèle de sagesse, de justice, de paix et de vivre ensemble. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le représentant, chef de cabinet du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les représentants des départements ministériels ici présents, Mesdames et Messieurs les corps diplomatiques, Monsieur le représentant du Haut Conseil islamique, Madame la marraine, camarade président de l'INEM, néanmoins le président de la commission d'organisation, Messieurs les recteurs, directeurs et enseignements des MEDERSA,
chers responsables des organisations de jeunesse, les chers élèves et étudiants arabophones, chers frères et sœurs, c'est un immense honneur, une profonde joie et un grand sens de responsabilité que je prends la parole en ce jour solennel, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale des élèves et étudiants arabophones du Mali, organisée par l'Union des élèves et étudiants des médersa du Mali, UNEM. Au nom du Conseil national de la jeunesse du Mali, organe fêtière et fédérateur de toutes les organisations de jeunesse du Mali dans leur diversité, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à l'UNEM pour cette initiative noble, pertinente et profondément ancrée dans les réalités actuelles de notre pays. Mesdames et messieurs, le thème de cette année, la jeunesse arabophone actrice d'excellence, de citoyenneté et de paix face aux défis des désinformations et de l'extrémisme violent, interpelle nos consciences et engage notre responsabilité collective. Dans un contexte marqué par l'insécurité, la manipulation de l'information, les discours de haine et les tentatives de division, la jeunesse arabophone du Mali se trouve à la croisée des chemins. Elle peut être la cible de la désinformation, mais elle peut surtout être une force de résistance intellectuelle, morale et citoyenne. Le Conseil national de la jeunesse du Mali est convaincu que la jeunesse, lorsqu'elle est unie, formée et engagée, constitue la première ligne de défense de la nation. C'est pourquoi le CNJ Mali œuvre sans relâche pour rassembler toutes les composantes de la jeunesse, scolaire, universitaire, rurale, urbaine, francophone, arabophone, traditionnelle ou moderne, autour des valeurs de citoyenneté, de paix, de cohésion sociale et de patriotisme. Chers élèves et étudiants arabophones, votre formation, votre héritage culturel et votre ouverture sur les savoirs religieux et scientifiques font de vous des ambassadeurs naturels du dialogue, de la tolérance et de la paix. Vous avez un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la désinformation, en promouvant la vérité, l'esprit critique et l'usage responsable des réseaux sociaux. Vous avez également une responsabilité majeure pour la prévention de l'extrémisme violent, en portant un message de juste milieu, de fraternité, du respect de la vie humaine et de vivre ensemble, valeurs fondamentales de notre société et de notre foi. Mesdames et messieurs, le CNJ réaffirme ici son engagement total à accompagner l'UNEM et l'ensemble des organisations de jeunesse dans toutes les initiatives visant à renforcer la conscience citoyenne, le leadership responsable et engagement pacifique des jeunes. Nous croyons fermement que l'unité de la jeunesse malienne dans sa diversité est une force stratégique pour la stabilité et le développement du Mali. Ensemble, nous devons bâtir une jeunesse éclairée et responsable, fière de son identité et résolument tournée vers l'avenir. Chers jeunes élèves et étudiants arabophones, soyez des acteurs d'excellence, soyez des citoyens exemplaires, soyez des artisans de paix. Le Mali a besoin de votre intelligence, de votre énergie et de votre sens élevé des responsabilités. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier au nom du Conseil national de la jeunesse du Mali, cadre fédérateur et inclusif et représentatif de toutes les jeunesses du Mali, l'UNEM, pour son engagement constant, sa disponibilité et sa participation active aux différentes initiatives, programmes et projets portés par le CNJ Mali, au service de la jeunesse et de la stabilité de notre pays. C'est sur ces mots de remerciement que je souhaite
plein succès aux activités de la Semaine nationale des élèves et étudiants arabophones du Mali. Vive la jeunesse malienne unie et engagée. Vive l'INEM, vive le Conseil national de la jeunesse du Mali, vive le Mali. Je vous remercie pour votre attention. Merci, veuillez l'applaudir une fois de plus. Nous enregistrons à présent la rentrée de Ousmane Solihou, vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Atabi. Balma wa ñina fa nga doni photo dun kana o batu ko imbe ja ambulo kosbe sabla ambe samina o saimbla leno anga kodon ananga la dala ko konona hukumu konona ola nié au conseil et le conseil national de la jeunesse du Mali nyema bolé kumala anga foli krengrene weta ka nyeshi anaka jakulu maubela jelema ukana lela anga keneka bamanan kote ko nié mawele ni ma fenduma ijija iga fendo fuye ni kenen kan maba chama ne be kenen kan karamogo chama be an medarsa nyema chama ani qur'ane kalan santiri nyema chama be ni kenen kan aka foli abe ni kenen kan ka foli la kura ya ka nyeshi anga na ba kelingilina bela jelema imana boyoro chronique lebi bani ni baba wala saka na kan ni kenen ja amolo foli biye kokura wala saka ni kenen jasa amena ambal make do we do Lassana Traoré ale kana nogobo ni adabu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. À présent, nous appelons Lassana Traoré pour l'intermède poétique. يطرق أبوابنا المغلقة ليعبر بنا إلى الجهة المجهولة من وجودنا لنكشف معه اللذة البكرة من الجمال والدهشة. نخوض الشعر أطفالا يدهشنا، أطفالا يأخذنا، أطفالا يرجعنا، أطفالا يوجعنا، أطفالا يضحكنا، أطفالا يربكنا، أطفالا يبكينا ويمسح على أرواحنا. هكذا نخوض الشعر فيدهشنا ويأخذنا أطفالا وأطفالا. ندعو الشاعر القدير والساهر العاتي الجبار حسان تراوري لإلقاء شعر ساحر بهذه المناسبة. بسم الإله نقود في المدمار رحمن كل كلائك الأقطار، ثم الصلاة على النبي المصطفى شمس الهداية قبلة الأنوار. قصيدة الأسبوع الوطني لدارس اللغة العربية في مالي، والنص عنوان رحلة نحو الخلود. ليس هذا الأسبوع موعد أدواء ولا ازدحام مقائد ولا عبور وجوه في بهو الذاكرة، بل مشروع هوية ورحلة وعي ومسار نهضة يمتد من الحرف إلى المسير. حين يصير الانتماء مشروع وطن هو نداء اللغة يعيد ترتيب الروح ويحملنا من ديك التهميش إلى سعة الهدور ومن هامش الحياة ومن هامش الدولة إلى قلبها الرابط. يا ناتكين الدودة في الأمصار، هذا زمان الحسم والإسرار، هذا نداء المجد يعلو صافيا، فامدوا بلا وهن بكل قرار دينا بأعلى صوتها. أنتم هماتي من أذى الأشرار، آمنت أن شبابنا جسر المدى لهدورة تسمو على الأطوار، فامدوا بدينكم ففي لعلائه نور القلاسي وكاشف الأستار. إن الكسول إذا سمت وتعلقت
صنعت شعوبا نفعة الأزهار. نحن الفوارس والمواقف لنا، نحن الفوارس والمواقف لنا، لا ننسني عن صائد الأقطار. فإذا نهدنا فالشموس لواؤنا، تهدي الأكول بمشرق الأنوار. فإذا نهدنا فالشموس لواؤنا، تهدي الأكول بمشرق الأفكار. فاستنهدوا وإذا وهنا فالذبول معلنا، لا قدر الله، في دفتر التاريخ والأنظار. فاستنهدوا الأزمات، إن أواننا مجد يقط بباقة الأعمار. أحد وميثاق يفيد أصالة، متبرئ من منزع الإنكار. ولتشهد التاريخ أن حروفنا سفن النجاة وشؤلة الأسوار. سيدون التاريخ في صفحاته أن السلام منبع الآثار. سيدون التاريخ في صفحاته أن السلام منبع الآثار. من مالي شماء شم لواؤنا، من مالي شماء شق لواؤنا، نحو القضية أصدق الأخبار. وبها سنبقى ما حيينا أمة تبني الخلود لبلدة الأحرار. وبها سنبقى ما حيينا أمة تبني الخلود لبلدة الأحرار. بكلام الشاعر الظريف حسن تراوري. Le résumé en français. Poème de la Semaine nationale des étudiants arabophones du Mali par le poète Hassan Traoré. Cette semaine n'est pas une décoration passagère, mais un moment où le sang prend vie, où la pensée se dresse avec éclat. Son idée jaillit comme une lumière pure, tissée de sincérité et de volonté, construisant des ponts entre les peuples, cultivant la fraternité et la solidarité. La religion n'est pas un mur, mais favorise la justice et l'équité. Cette semaine assure la place de chaque étudiant arabophone, rappelant que l'abandon est une perte pour soi-même et pour la nation entière. Ce est le fruit de notre attente, le rêve devenu projet, une vision claire, ambitieuse pour unir les étudiants et montrer leur rôle scientifique, culturel et social dans le développement du pays. Ne restez pas en marge, ne restez pas en marge. Vous êtes la voix, le véritable souffle de la nation, capable de la sauver et de la guider vers la prospérité, capable de la sauver et de la guider vers la prospérité. Merci pour votre aimable attention. Assalamu alaikum. Kuwatuna ko bamanankan doni an ka ala tanu ka barkada mogo ni foli kaka nin kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ni tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ ni mankuto ye I folen do. An bɛ kɛnɛ mun ka INEMU ka kɛnɛ de ye nin Mali kalanyɔrɔw, Mali madrasa kalanso, olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka jɛkulu min sigi sen kan, ka biro min bila ko o ka kuma an tɔgɔ la, ko o ka kɛlɛ kɛ an tɔgɔ la, ko u ka baara kɛ kanbu kɔ. O ɲɛmɔgɔba o y'an ka président ye Ousmane Yatara. Olu de ye hakilina dɔ ta ka sigi sen kan ko arabu kalandenw an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, ka d'a kan kɔnɔw mana jɛ o de bɛ pi fɔ. An ka dɔgɔkun dɔ ta ka o bila sen ka jamana in kɔnɔ, dɔgɔkun min a bɛ seko ani dɔnko ani maaya ani diinɛ ni danbetigiya ani jamanaden ɲumanya a bɛ o kɔfɔ. Nin y'a kalo damadɔw ye baara in bɛ sen na, cɛsiri caman, baara caman ka se ka o boloda
an ka se ka se bidon in na baara in sɛnɛ am o kɔrɔ an ye dɔgɔkun min bila sen kan INEMU tɔgɔ la an ye sɛnɛ amu da o de la o don in sɛnɛ amu ani Mali silamɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka se minnu ma an n'u bɛɛ lajɛlen de kumana ni ɲɔgɔn ye ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka cɛsiriw ni hakilinaw ani dɔnkow n'u sekow ka u fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ karamɔgɔ kunda ka na ɲɛmɔgɔ kunda ka na maaba kunda ka na kalanyɔrɔtigi kunda ka na kalanden kunda mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ko a bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲɛ nin ko in na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ko an ka laɲini dɔ bɛ se a ma nin ko in na an y'an cɛsiri k'an fasa fili k'an banba o bɛɛ lajɛlen ka u yɛrɛ ye ko in na ko in dɔgɔkun kelen de don bi de ye a dayɛlɛ don ye bi de la an ye baara ninnu lancement kɛ an ka laɲini ye jumɛn ye dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a yira maaw la k'a fɔ jamana in kɔnɔ arabu kalandenw fana bɛ yan jɔyɔrɔw b'u la wa dɔnko ani seko o b'u la wa kan caman fana o dɔnbaga wanaw de don i n'a fɔ nin kɛnɛ bɛ o seereya cogoya mun na bi o y'a don fɔlɔ ye nin cérémonie mana ban an bɛ tila ka taa jamiya minnu bɛ yan maharajaniw bɛ kɛ jamiya ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ani kalanyɔrɔba minnu bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ yaala k'u ka maaw ka kuma n'u ye ka baro kɛ ni u ye o ka dɔnko ani o ka seko ka se ka dodon o la o maharajaniw bɛ kɛ nin kɛnɛ mana wuli wa conférence belebeleba fila o dalen do bi nin conférence kɔfɛ an ka karamɔgɔbaw an'an ka dukurubaw olu b'an ka dɔnkow an'an ka sekow an'an ka dɔnniyaw an'an ka hakilinataw o b'u yiriwa k'u lafɛrɛ bidon in na nin sigi kɔfɛ sini le 28 an kun ye concours dɔ boloda a docteur Ousmane Saleh Tarawele Itihadul Marakizi ɲɛmɔgɔba don wa maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔna na ala ko baara ani jamanaden ɲumanya la ale ka misiri kɔnɔ muntada la concours kɛra Mali kuranna durusi yɔrɔw cɛkunda musokunda u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ maa 100 ani ko o de farala ɲɔgɔn kan ka se k'o baara sigi sen kan o kɛra alamisa don tɛmɛnen o ye kunna sini ye ni Alahu Taala sɔnna sini fana sɔgɔma maa minnu kalifiyera ka taa final la o maaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ kelen in na ka concours kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ok donc o ye o ta ye sini fana jamiatu flash la kulu sanfɛ concours dɔ bɛ boloda seeru la musajala seeriya kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu labɛnnen don dayɛlɛlen don wa khataba fana ninnu bɛɛ lajɛlen bolo dalen don ka sini makɔnɔ le 29 o ye tɛnɛndon ye conférence caman bɛ boloda Mali jamiyaw la jamiya ninnu bɛna dantigɛ aw ye ani fana ka formation dɔ boloda maa minnu bɛ jɛkulu la olu ka jɛkulu baara bɛ se ka yanga ka sanayɛlɛ cogo min na le 30 o ye mardi nata ye ni Alahu Taala sɔnna sɔgɔma jolidi bɛ kɛ ka ɲumanya kɛ ka se maaw ma maa minnu mako bɛ joli la ni maa minnu labɛnnen don o dayɛlɛlen don tarata don le 30 o kelen in fana o tarata donya kelen in na dɛmɛw bolo dalen don maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la maa minnu ye falatɔw yatimadenw dɛsɛbagatɔw ye ni se kɛra fini ye i se kɛra sanbara ye i se kɛra fɛn o fɛn ye a kɛra dɔrɔmɛ kelen a yɛrɛ kɛra ba kelen ye a bɛɛ lajɛlen an mako b'a bɛɛ la ka se ka jamanaden ɲumanya yira ka se ka dɛmɛ ani fɛngɛ don olu ma le 31 o ye arabadɔnya ye ni Alahu Taala sɔnna formation caman fana bɛ boloda tuguni kalandenw kunna i n'a fɔ wula fɛ balonta bɛ labɛn jamiyaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ le 1er fana o wajuliw bɛ boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la Eskayi bife la hamdalayi ase kɔnɔna na an balimamusow jɔyɔrɔ minnu bɛ aw la jamana tagaɲɛ ani kunnafoni jugu ani hakili ni miirina lankolow kɛlɛli la a conférence bɛ taa kɛ o de kan Eskayi bife kɔnɔ hamdalayi la balimamusow nin dayɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen ye o ye le 1er janvier le 2 tagama dɔ kelen don ka boloda ka taa kangaba an ka tarihuma yɔrɔw ka taa an ɲɛ da olu kan le 3 o ye samedi ye bi kunɲɔgɔn ni Ala sɔnna baara minnu bɛ ka dayɛlɛ ka boloda bi
o baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛna datugu wula fɛ à partir de 15h30 ka tila ka rapportu di waleya minnu kɛra ani baaraw tɛmɛna tɛmɛsira mun fɛ concours minnu fana bɛ sen na k'olu fana résultat bɔ wa sallallahu ala muhammad. An bɛ kuma di an ka diinɛya so an ka diinɛya minisiri so olu ka mumafiliw bɛ yan Cheikh Umar Traoré kɔrɔfɔ bɛ ale bolo a ka kuma u tɔgɔ la. Ministre de l'Éducation nationale, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali, Monsieur le maire de la commune 3, dit Monsieur le représentant de Madame le maire de la commune 3, Messieurs les vice-présidents du Haut Conseil islamique du Mali, Madame la marraine de la semaine, Monsieur le président de la commission d'organisation de la semaine, distingués invités, chers étudiants, c'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, à l'occasion de l'ouverture officielle de cette semaine de l'élève et de l'étudiant arabophone, placé sous les signes du savoir, de la responsabilité et de l'engagement citoyen. Cette semaine revêt une importance toute particulière dans le contexte actuel, marqué par des défis majeurs, notamment la montée des discours extrémistes, violents et la propagation de la désinformation, souvent véhiculée par une mauvaise interprétation des textes, des concepts religieux ou des références culturelles. La langue arabe, au cœur de cette initiative, n'est pas seulement un outil de communication. Elle est une clé de compréhension, un moyen d'accès aux sources, aux textes et des savoirs authentiques. Bien maîtrisée, elle devient un rempart contre les manipulations idéologiques, les lectures biaisées et les discours de haine. Chers étudiants, vous avez un rôle à jouer. Votre formation linguistique, académique et critique vous donne les moyens de distinguer le vrai du faux, les savoirs de l'endoctrinement, la foi éclairée de l'extrémisme. Dans un monde où l'information circule rapidement, parfois sans vérification, votre esprit critique est une arme pacifique et précieuse. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes est convaincu que la prévention de l'extrémisme violent commence par l'éducation, par la compréhension profonde des textes, par la promotion des valeurs de modération, de paix, de tolérance et de vivre ensemble, qui constituent l'essence même du message religieux authentique. Cette semaine est donc une occasion privilégiée pour renforcer la pensée critique et analytique, promouvoir une lecture éclairée et contextualisée des références religieuses et culturelles, sensibles à l'impact néfaste de la désinformation, notamment sur les jeunes, et encourager un engagement responsable dans l'espace numérique et social. À travers les conférences, ateliers et échanges prévus, vous contribuez à bâtir une jeunesse consciente, capable de résister aux discours extrémistes et de devenir actrice de paix et de cohésion sociale. Le ministère des Affaires religieuses réaffirme son plein soutien à toutes les initiatives académiques et culturelles qui œuvrent pour une société plus éclairée, plus juste et plus résiliente face aux dérives idéologiques. Je formule le vœu que cette semaine de l'étudiant arabophone soit un moment de prise de conscience, de construction intellectuelle et d'engagement durable au service de la paix. Sur ces mots, je souhaite plein succès aux travaux de la Semaine nationale des élèves et étudiants arabophones. Je vous remercie. Monsieur le représentant de Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le représentant du ministre
des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Monsieur le représentant du Haut Conseil islamique du Mali, Monsieur le recteur de l'Université franco-arabe africaine, Monsieur et Mesdames les directeurs des MEDERSA, Mesdames les membres du Bureau exécutif national de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali, chers élèves et étudiants arabophones, chers invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et grades, tout protocole observé. Chers participants et participantes, c'est avec un grand honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de marraine de la Semaine nationale des élèves et étudiants arabophones du Mali, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la dite semaine, aussi noble qu'ambitieuse. Chers élèves et étudiants arabophones du Mali, permettez-moi, avant toute chose, de vous remercier au nom de toutes les femmes membres de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali, UNAFEM, pour l'honneur que vous venez de nous faire en désignant ma modeste personne, marraine de cette importante rencontre, et de vous exprimer ma joie sincère et ma fierté d'être associée à cette semaine nationale porteuse d'espoir, de savoir et de valeur. Ma présence ici témoigne de l'attachement de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali à la jeunesse, à l'éducation et à toutes les initiatives qui œuvrent pour un avenir meilleur. Je tiens à adresser mes vives félicitations aux initiateurs de la CNEAM ainsi qu'à tous les partenaires et bénévoles qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de cette semaine nationale. Votre engagement, votre vision et votre persévérance méritent d'être salués et encouragés. Mesdames et messieurs, la langue arabe occupe une place particulière dans notre histoire, notre culture et notre identité. Elle est une langue de savoir, de civilisation, de paix et de dialogue. Elle a contribué à travers les siècles à l'essor des sciences, de la pensée et des valeurs humaines universitaires. Valoriser la langue arabe, c'est valoriser la connaissance, l'ouverture et le vivre ensemble. Chers participants et participantes,
La CNEAM s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Elle offre aux élèves et étudiants arabophones du Mali un cadre d'expression, d'excellence, de citoyenneté et de leadership. Elle permet de révéler des talents, de renforcer la cohésion sociale et de lutter par l'éducation et la culture contre les défis contemporains tels que la désinformation et l'extrémisme violent. Consciente de l'importance et de la portée de cette semaine nationale, je lance un appel solennel aux autorités, aux institutions publiques et privées, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à toutes les personnes de bonne volonté, afin qu'ils accompagnent et soutiennent durablement cette initiative. Accompagner cette semaine, c'est s'investir dans notre jeunesse et dans l'avenir de notre pays. Mes chers élèves et étudiants arabophones, cette semaine est la vôtre. Saisissez-la comme une opportunité d'apprentissage, de fraternité et d'engagement citoyen. Soyez fiers de votre langue, de votre culture et de vos compétences. Mesdames, Messieurs, en conclusion, je formule le vœu que la CNEAM connaisse un succès retentissant aujourd'hui et dans les années à venir, et qu'il devienne une référence nationale en matière de promotion de l'excellence et de la paix. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vive la paix et la cohésion sociale. Vive la jeunesse arabophone du Mali. Vive le projet CNEAM. Vive le Mali. Et qu'Allah nous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Des jeunes arabophones, une idée saine mais courageuse, s'unir pour revendiquer légalement des droits, pour exister, pour bâtir l'avenir. Ainsi est née l'Union nationale des élèves, des étudiants, des médias du Mali, l'UNER. وفي عام 2012 تحولت الرؤية إلى واقع. نال الاتحاد وصل لاعتراف رسمي. كان ذلك اعترافا ولكنه كان قبل كل شيء مسؤولية. En 2012, cette vision devient réalité. L'UNEM reçoit son récépissé officiel. Cette occasion en l'administration, aux professeurs et aux chefs de guerre. En 2012, cette vision devient réalité. L'UNEM reçoit son récépissé officiel. Une reconnaissance, mais surtout une responsabilité. فكل قصة عظيمة لها بناء. لقد وضع الأستاذ أبو بكر الجولي أول رئيس للاتحاد الأسس المتينة فهيكل الاتحاد
وفتح طريق التميز والقيادة والمطالبة الذاتية بحقوق الناطقين باللغة العربية. Toute grande histoire a ses bâtisseurs. Monsieur Aboubakar Boli, premier président, a posé les fondations. Il a structuré lui-même et ouvert la voie de l'excellence, du leadership et de la revendication intelligente des droits des arabophones. UNIM ليس مجرد جمعية، إنه قصة شجاعة، قصة شباب، قصة مطالبة عادلة ومسؤولة بالحقوق. بالأمس كانوا يحلمون، اليوم هم يعملون، وغدا سيبنون. صوت شباب عربي موحد ملتزم ومتجه بثبات نحو مستقبل مالي. UNIM. Monsieur le Président du CNJ, très chers élèves et étudiants arabophones du Mali, Mesdames et Messieurs de la presse, bonjour et bienvenue. Monsieur le ministre, professeur Bourema Kansai aurait effectivement voulu être ici ce matin. C'est juste à la dernière minute qu'il m'a désigné pour représenter ici. Je précise que je suis M. Drissa Kantao, je suis chargé de mission en charge de la communication au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Avant de prononcer le discours officiel de M. le ministre, j'ai fait un constat, un très bon constat, que je me dois quand même de partager. Ça prend en compte la préoccupation de Mme la marraine qui souhaite que cette union aille de loin. Alors, je constate dans cette salle qu'il y a soit plus de femmes que d'hommes, soit autant de femmes que d'hommes. Et ça, c'est très remarquable et très salutaire. Donc, nous saluons les mamans, les sœurs qui ont fait le déplacement. Et je voudrais également aussi, avant de prononcer le discours officiel du ministre, m'adresser aux jeunes élèves et étudiants. Parce que le plus souvent, quand j'ai l'opportunité d'être dans une salle où il y a des élèves étudiants, je partage une anecdote qui a influencé ma propre vie, que j'aime partager. Alors, un jour, un homme s'approcha du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ceci: je ne crois pas à l'au-delà, ce que je veux, c'est de réussir ma vie sur terre. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ikra, étudie. Le monsieur, il est parti, il est revenu le lendemain pour dire: quelle que soit la durée de la vie sur terre, on finira par rendre l'âme. Donc, je décide de réussir ma vie à l'au-delà. Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète, pour une deuxième fois, lui a dit: Ikra, étudie. Il est parti et le troisième jour, il est revenu pour dire: ah, pourtant j'ai bien réfléchi, maintenant je veux réussir ma vie et sur terre et à l'au-delà. Et qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ikra, étudier. Donc, m'adressant aux jeunes et pour m'associer au président, à votre président et au président du CNJ, qui a dit que le pays a besoin de vous et que vous devez être excellent et dynamique. Donc, voilà la solution, il faut étudier. Maintenant, je vais lire les discours du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourema Kansai. C'est avec un honneur tout particulier et une réelle satisfaction que j'ai accepté d'être le parrain de la Semaine nationale des élèves et étudiants arabophones du Mali. Cette initiative témoigne de la vitalité de notre jeunesse et de son engagement constant en faveur de l'éducation, du savoir et de la citoyenneté. La CNM ne saurait être perçue comme une simple activité culturelle ou académique. Elle constitue une contribution majeure à la réflexion sur l'avenir de notre système éducatif. Elle met en évidence la place essentielle de l'enseignement arabophone comme composante à part entière de l'éducation nationale, capable de former des compétences, des qualités, de promouvoir l'excellence et de faire émerger des leaders. À travers cette initiative,
nous mesurons l'impact de l'enseignement sur la société, la valorisation du mérite, le développement de l'esprit critique, ainsi que l'encouragement à la recherche, à l'innovation et à l'ouverture intellectuelle. L'école et l'université ont pour mission fondamentale de former non seulement des diplômés, mais surtout des citoyens responsables, conscients des enjeux de leur temps. Les élèves et étudiants arabophones ont aujourd'hui, plus que jamais, un rôle stratégique à jouer dans le Mali contemporain. Ils sont appelés à être des bâtisseurs de paix, des acteurs du dialogue et des promoteurs de vivre ensemble. La langue arabe, loin de toute confusion ou instrumentalisation, demeure avant tout une langue de savoir, de science, de culture et de coopération internationale. Dans un contexte marqué par la désinformation et les défis liés à l'extrémisme violent, la responsabilité qui incombe à la jeunesse arabophone est d'autant plus grande. Par la connaissance, la pédagogie et l'exemplarité, elle doit promouvoir des valeurs de tolérance, de justice et de citoyenneté, et contribuer activement à la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Le gouvernement du Mali reste pleinement engagé à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la qualité de l'enseignement supérieur, à promouvoir l'inclusion, l'excellence et la cohésion sociale. Nous sommes convaincus que la diversité linguistique et éducative constitue une richesse et un atout majeur pour le développement de notre pays. Chers élèves et étudiants, je vous exhorte à préserver dans l'effort, à viser, à persévérer dans l'effort, à viser l'excellence et à demeurer fidèles aux valeurs républicaines. Vous êtes l'avenir du Mali et les artisans du développement de demain. Je tiens enfin à adresser mes félicitations aux organisateurs, à l'Union nationale des élèves et étudiants des Madarsa du Mali, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires pour cette initiative noble et porteuse d'espoir. Sur ces mots, je déclare au nom de Monsieur le ministre José Bourema Kansai officiellement ouverte la Semaine nationale des élèves et étudiants arabophones du Mali. Je vous remercie. رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بجزيل الشكر وجميل الإرفان لاتحاد طلاب وتلاميذ الناطقين باللغة العربية على هذه المبادرة القيمة الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل التوفيق حليفهم ويبارك في جهودهم ويتقبلها بقبول حسن. ثم أسند إلي أن أقوم بالدعاء الختامي، لكن سيرا على نظم الدولة أن رابطة الأئمة والعلماء هي التي تتولى هذه المهمة غالبا. نعم أنا إمام، ولكن ما دام فيه عضو من أعضاء المكتب الوطني لرابطة الأئمة والعلماء فأنا أتنازل عن هذا الدعاء وأسنده إليه، وذلك سيرا على عادة الدولة ولكي يجري الماء مجراه ولكي يحقق الوحدة التي نريدها. وجزاكم الله خيرا. قال هذا الشيخ مولاي هادي قريش، تفضل بالدعاء. أمي على كريم فعلى بركة وفرني والمولون يسني جماعة بما ففهمون ناني كنينكا على دليل جاكلو من بارين لا على بركة بارين على كنت هرلا جمانا تابلونا دو بدي أيام مكوا دو كه alhamdulillah o kuma kɔnɔna la alimamu ka tɔnba bɛ n'o ye limama ye o biro national mɔgɔ dɔ bɛ yan n'o ye an karamɔgɔ Moulaye Hadi Kuresi
ne bɛ bɔ duwawu kɔnɔna la k'a di o ma o de ye ko ta cogo ye ka ji boli a boli sira fɛ ka bonya bila a minɛn kɔnɔ nin de ye a kɛcogo ye n bɛ duwawu di ale ma ale ka duwawu kɛ ka ala deli ala k'a ka duwawu jaabi an bɛɛ ye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wagati kuntala surunyali kosɔn an karamɔgɔ ye bonyaba min di limama ma limama bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka ta Kayi fɔ Kidali an bɛna dugawu kɛ fɔlɔ bamanankan na ka sɔrɔ k'a laban ni arabukan ye wagati kurunya kosɔn donc an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi an ma Maliba ye ala k'a denw kanu don ɲɔgɔn na ala k'u tin don ɲɔgɔn na ala k'u don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen fɛ ala ka Mali digi don a kana yɔgɔyɔgɔ bilen nin sali kelen in kɔnɔ a tɛ dɔgɔkun kelen bɔ fɔlɔ jamanaba 3 ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan tɔn tɔgɔ la ko l'AES ne bɛ taa ko Guruma farafinkan de don n'o tɛ tɔn ninnu tɔgɔ bɛɛ ye kan wɛrɛ an tɛ minnu dɔn quoi a bɛ fiyɛ dɔn a bɛ fiyɛ dusukun na donc an bɛ dugawu kɛ Mali jamana 3 ye ni jamana ne dugawu kɛ Mali n'i m'a kɛ tɔ 2 ye a kɛra tɔ ka jɛ donc jamana 3 in an bɛ dugawu kɛ a dili ala k'a don a kana yɔgɔyɔgɔ bilen ala ka barika don an n'u la a ɲɛmɔgɔ ala k'an n'u kan bɛn anw ne dugumamɔgɔ ala k'an fara sabali d'an ma an ka se k'o faamuya o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi an ma tɔn min n'an b'a ka kɛnɛ kan n'o ye denmisɛnninw ka tɔn ye jeli bɛ bamanankan an bɛ dugawu kɛ la fɔlɔ o de ye denmisɛn a fɔ ko sinul murahaqa sinu al murahaqa l'âge d'adolescence on dit l'âge de la folie olu de bɛ langue créer l'exil kuma caman tɛ yen quoi an bɛ dan yan donc vraiment jamana mago bɛ ninnu na bi kuma minnu fɔra ne yɛrɛ j'ai noté des kuma fila fɔra yan a ko ils sont les bâtisseurs de la conscience j'ai noté ça ani madame la présidente a da sera kuma dɔ ma ne bɛ ni kɛlɛ la o jumɛn a ko da c'est l'unité et l'identité c'est ce qui manque al-hawiya ani malo mago bɛ hawiya in de ayi arabu c'est ce que j'ai dit ayi hakili sigi quoi s'il dit qu'ils sont les bâtisseurs de la conscience Mali sigilen bɛ conscience 3 de kan conscience religieuse conscience traditionnelle ani conscience politique ni de Mali dili 3 ye donc bɛ dan waati kɔsɔn ka sɔrɔ ka dugawu kɛ arabukan na karamɔgɔ vraiment karamɔgɔ b'a fɔ n'a ye ɲɛ tuma o tuma n'a ka dɔnniba karama min b'a la dɔnni min b'a la kuranɛ getura de don ni kuranɛ karamɔgɔ VIP bɛ yen an karamɔgɔ Usmane Salihu o dalilu dɔ de filɛ nin ye kɛnɛ kan a ye bonya jɛ lima bɛɛ tɔgɔ la an tɔ 2 bɛ yan nɔ n'o ye Usa Sanogo ani Usa Turipo ye n bɛ dugawu kɛ lima ma bɛɛ lajɛlen to an b'a fɔ qul ud'ullaha aw ud'u rahmana ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ولا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا حاجه من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها صلاح إلا قد رب العالمين اللهم بعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصل لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رؤوس الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة والنفس برد كل معلوم لك يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب